You started the recording. Okay. So today we are going to see um, those locators, how we can use these locators. Okay. So these are the locators. Can you tell me somebody what are the locators we have? ID, ID, tag name, class name, link test, partial link test, XPath, CSS. CSS locator. Very good. CSS These are the selector, not a locator. CSS selector, right? These are the 8 locators. So now we will see how to find these elements. First, what is the first point as part of the automation? What is the 3 activities we used to do as part of the automation? Identifying the element. Identifying the element, perform action. Then I said, Perform action. do the session, then do the session. Then the exact requirement has been found. Whether the result matches the requirement. Verification of the results. Kada. సో నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏ అప్లికేషన్ అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్ని మనము ఒక టెస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. సెలీనియం టెస్ట్ అని పెట్టుకుందాం. సెలీనియం టెస్ట్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ దీంట్లో కవర్ చేసేద్దాం. ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ పాయింట్, launching the first. What is the first priority? First you need to launch the application. URL. మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్ని మనము లాంచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము రోజు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసేది ఏ అప్లికేషన్ చేస్తాము పృథ్వీ? ఆటోమేషన్ టెస్ట్. ఈ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంత స్లోగా మీకు అది రావట్లేదా? వస్తుందా? ఇదరే హలో హలో అన్వర్
Sir, What are those three components in Selenium? three components of Selenium, sir. Hmm. Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium Grid. Okay. Selenium. So which component we should use to write the code? To automate, which component we should use out of these three? Selenium WebDriver. Selenium WebDriver. Okay. So Selenium WebDriver we are using to launch the application. Okay. To automate anything, you are trying to automate web browser, right? On the web browser, you are opening some web application. So whatever the application you want to test, first you need to open that application. Then only you can find the elements and perform the action and do the assertions, right? So what is the first component which component we are going to use? Selenium WebDriver, right? So how do you get the Selenium WebDriver in C#? How do you get? There is a dependency section. See here, this is the dependency section. Right click onto the project, manage NuGet packages, very important. Okay. So we need to install the latest, whatever the versions are there. So if it is not installed, you can check in the browser. ఇంత స్లోగా ఉంది అది. Okay. So here you can check. So already few of the components are installed in my laptop. See here, which one I installed? Selenium WebDriver. If you install the Selenium WebDriver, automatically you will get it. Okay. These two are important. Selenium WebDriver, and automatically you will get Selenium support also. Okay. Okay, sir. So these two, Selenium support and Selenium WebDriver, these two packages we need to install. Okay. Any package, something you are dependent on some other third-party packages, what you need to do, come to, this is very important. ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతారు మీరు సెలీనియం C# తెలుసా లేదా అని చెప్పేసి. How do you add the dependencies? Go to right click and manage NuGet packages. So you will get it. If you want new one, search here. Okay, Selenium. You will get Selenium WebDriver, right? 4.16.2, which is already installed. And what is the latest version? Is there 4.17 is the latest version available in the market. So these two are required for us. Okay. Okay, sir. And also wait helpers also very important. Okay. That I will tell you when it is required. .NET Selenium Extras, wait helpers. These three packages are required. Okay. Now start. So which component we are using for automation purpose? Web automation, we are using Selenium WebDriver. Right. So I WebDriver driver equals to, first what this statement we require. New of Chrome driver. Which browser you want to do automation? In Chrome or Edge, any drivers you can use. So I'm choosing Chrome driver. Okay. This how here Chrome driver is a class. What is this? Chrome driver is a class, very, very important. They will ask in interviews. What is Chrome driver? Chrome driver is a class. iWebDriver is an interface. iWebDriver is an interface. What does it mean? Interface ante enti? Arshia, what is the meaning of interface? Sir, What is interface? interface is nothing but Hmm. sir, interface is nothing but unimplemented methods, sir. Unimplemented methods. మరి దాన్ని ఎవడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు? క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఏ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు? ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారము ఏది ఇంటర్ఫేసు, ఏది క్లాసు,
సార్ ఐ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ సార్. ఉమ్, క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది క్లాస్. ఉమ్. అంటే ఐ వెబ్ డ్రైవర్లో ఎటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండకూడదు, అంతేనా? ఎస్ సార్. చూడు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, డిఫైన్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ త్రూ విచ్ ద యూజర్ కంట్రోల్స్ ద బ్రౌజర్. ఇంటర్ఫేస్ చూస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది? Go to definition. చూడండి. సో ఐ వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ గెటర్ అండ్ సెటర్స్. దెర్ ఈజ్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్స్. మేనేజ్ ఒక ఫంక్షను, నావిగేట్ ఇది ఒక ఫంక్షను. బాడీ ఉందా? బాడీ ఉందా దీనికి? నో సార్. స్విచ్ టు ఇది ఒక ఫంక్షన్. బాడీ ఉందా? నో సార్. టైటిల్, పేజ్ సోర్స్, కరెంట్ విండో హ్యాండిల్, విండో హ్యాండిల్స్, దీస్ ఆర్ ద ఈ జస్ట్ మెథడ్స్. క్లోజ్, క్విట్, మేనేజ్. మన డ్రైవర్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. వీటన్నింటికి హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఓకే. మరి ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఇవన్నీ. ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఈజ్ ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్? ఏంటి ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్? ఇంటర్ఫేస్. ఎట్లా చెప్తున్నారు ఇంటర్ఫేస్ అని? దాని ముందు ఐ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఓన్లీ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. ఏముంది దీంట్లో? ఇంటర్ఫేస్లో ఐ సెర్చ్ ఎలిమెంట్లో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫైండ్ ఎలిమెంట్, ఇంకా రెండు ఉంటాయి ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఫైండ్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్? ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తే ఏమొచ్చిందబ్బా? వెబ్ ఎలిమెంట్ సార్. ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడే చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇఫ్ నో ఎలిమెంట్ మ్యాచెస్ విత్ ద క్రైటీరియా, వాట్ ఇట్ విల్ త్రో? నో సచ్ ఎలిమెంట్. మీరు ఒక ఎలిమెంట్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు. విత్ దట్ సెర్చింగ్ క్రైటీరియా you didn't find the element. What exception it will throws? No such element exception. No such element exception. Clear ikkada? Right? So you are trying to find one element with some particular locator. If the element doesn't matches with that locator, you don't find any element. Then what it will throw? Is it going to throw no such element or not? అన్వర్, నువ్వు చెప్పు. ఒక ఎలిమెంట్ కనిపించకపోతే ఇట్ థ్రోస్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. yes sir. అదే యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ బై ఏ లొకేటర్ స్ట్రాటజీ. వాట్ ఆర్ ద లొకేటర్ యూ హ్యావ్ గివెన్? విత్ దట్ లొకేటర్ యూ డింట్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. వాట్ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ విల్ థ్రో? No element to find. Throw the exception sir. No element find. No element find అనిద్దా? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్సెప్షన్ no element matches అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి. matches కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్? లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. రీడ్ ఓన్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ కదా. సో ఇట్ విల్ త్రో ఇట్ వోంట్ త్రో ఎనీ ఎక్సెప్షన్. సింప్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎంప్టీ లిస్ట్ అన్నమాట. జీరో కౌంట్ జీరో వచ్చింది అంతే. ఓకే సార్. లిస్ట్ కాబట్టి కౌంట్ జీరో వచ్చింది. అందుకనే మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతాడు. ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ చెక్ వెరీ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాడు. స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ గివ్ వన్ ఎలిమెంట్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ గివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాము.
వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వీడికి ఓకే ఇప్పుడు వాడు క్లియర్గా క్వశ్చన్ వేస్తాడు. If with the XPath or some locator you didn't find the element, what exception it will give అంటాడు. No such element exception. In case of find elements, what exception it will give అంటాడు. చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు, ఏముండదు. మనం దానికి ఇది కాబట్టి తెలియకపోతే ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, తెలిస్తే ఎంటీ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో we discussed about two interfaces. Selenium, ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద interfaces from Selenium అంటాడు. What are those two? iWebDriver and iWebDriver and iSearch iWebDriver and iSearch context. iSearch context. These two are the interfaces. ఓకే, ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఎవడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు? క్రోమ్ డ్రైవర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి? క్రోమ్ డ్రైవర్ ఇన్హెరిట్స్ క్రోమియం డ్రైవర్. మరి క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేవాడు Chrome driver which inherits which implements iWebDriver and iSearch context అన్నాను. ఎక్కడ కనిపిస్తుందా? ఎక్కడ కనిపిస్తుందా? అసలు మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా మెథడ్స్? ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందా? లేదుగా. లేదు సార్. మరి అదేంటి, ఎట్లా వచ్చినాయి? మరి దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని దీనికి ఎట్లా వస్తాయి? ఎందుకంటే వీడికి పేరెంట్ ఎవడు? క్రోమియం డ్రైవర్. ఈ క్రోమియం డ్రైవర్ అనేవాడు హూ ఇంప్లిమెంట్స్ వెబ్ డ్రైవర్. ఎక్కడ చూడండి, వీడి దగ్గర ఉంటాయి. ఉన్నాయా లేవా? వీడి తాత వీడి దగ్గర కూడా, వీడు కూడా కాదు. ఉన్నారా? కాదు. ఓకే, దిస్ గా ఆల్సో దీంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు? వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంకొక క్లాస్ ఉంది, ఆడు ఇంప్లిమెంట్ చేశాడా? అంటే రిలేషను వాడి పేరెంట్ నుంచి వాళ్ళ తాతకి, వాళ్ళ తాత నుంచి వాళ్ళ ముత్తాతకి, అట్లా ఇన్హెరిటెన్స్ జరిగింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేవాడు ఈ iWebDriverకి, iSearch కాంటెక్స్ట్ కి, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ కి, find elements, టేక్ స్క్రీన్ షాట్ కి, ఈ అన్ని ఇంటర్ఫేస్లకి ఎవడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? వెబ్ డ్రైవర్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాసు ఈ iWebDriver అనే ఇంటర్ఫేస్ కి, iSearch కాంటెక్స్ట్ అని వీళ్ళందరికీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వీడిస్తున్నాడు. చూడండి ఎన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్. URL అదొక ఇంప్లిమెంటేషన్. టైటిల్, హౌ టు గెట్ ద టైటిల్, ఎగ్జిక్యూట్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ టైటిల్. ఇదంతా ఎవడు ఇంప్లిమెంట్? ఇదంతా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరంలా, జస్ట్ స్టోరీ చెప్తున్నా. పేజ్ సోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు దీనికి మెథడ్? ఇంప్లిమెంటెడ్ బై వెబ్ డ్రైవర్. ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఒక క్లాసు. iWebDriver వేరు, వెబ్ డ్రైవర్ వేరు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఈ వెబ్ డ్రైవర్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేశాడు? ఈ వెబ్ డ్రైవర్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేశాడు? క్రోమియం డ్రైవర్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేశాడు? క్రోమ్ డ్రైవర్. సో క్లాసెస్ అంటే అది. సో మీ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి, సో వీడు ఒక చైల్డ్, ఈ చైల్డ్కి పేరెంట్ వీడు, వీడికి పేరెంట్
వీడికి పేరెంట్ ఎవడు? వెబ్ డ్రైవర్. వెబ్ డ్రైవర్. ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కి పేరెంట్ ఎవడు? ఇదిగో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. చూడండి, which is inheriting. This guy is implementing so many interfaces. iWebDriver is one of the interface. So ఇక్కడ మీరు చెప్పొచ్చు, what are the interfaces in Selenium? iWebDriver, iSearch Context, మేజర్గా JavaScript ఎగ్జిక్యూటర్, టేక్ స్క్రీన్ షాట్, ఇవి మేజర్గా మనం వాడేవి. ఇవి 4 ఇంటర్ఫేస్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి పేర్లు. iWebDriver, iSearch Context, iFindElement, iTake Screenshot, iJavaScript Executor. These are the interfaces. అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లేవు. వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఏంటి? వెబ్ డ్రైవర్, వెబ్ డ్రైవర్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ క్లాస్. క్రోమ్ డ్రైవర్, ఫైర్ఫాక్స్ డ్రైవర్, ఎడ్జ్ డ్రైవర్, all these are the classes. Okay, సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే Selenium టెస్ట్లో ఇప్పుడు వెబ్ ఫస్ట్ ఇంతసేపు ఎందుకు చెప్పానంటే అది ఇంపార్టెంట్. ఎవడు చెప్పడు ఇవి, నాకు ఎవడు చెప్పలా. ఓకేనా? సో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం చూసుకున్నాం. అంటే మళ్ళా మీకు ఎంత చెప్పినా మీరు ఎక్కడికక్కడ వదిలేసి కామ్గా వస్తున్నారు. ఓకే, సో డ్రైవర్ ఫస్ట్ we need to create the object for new Chrome driver and give the reference to iWebDriver. Now ఇక్కడ డ్రైవర్లో ఉన్నటువంటి iWebDriverలో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ మొత్తం వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు ఓపెన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్? driver dot navigate go to URL. navigate dot go to URL. go to URL. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మీకు ఏం కావాలో ఆ అప్లికేషను, మీరు ఏ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషను URL ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, డన్, అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు నేను ఒక టెస్ట్ కేసు చెప్తున్నా, ఆ టెస్ట్ కేసు ఆటోమేట్ చేద్దాం. ఏంటి? సైన్ ఇన్, సైన్ అప్. ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి. లింకులకి ఏమని చెప్పాను నేను? లింక్ టెస్ట్ సార్. లింక్ టెక్స్ట్ వాడాలని చెప్పా, అవునా? సో మనకేం కావాలి? లింక్. ఓకే, సో దీనికి ఎక్స్పాత్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇది పెడితే సరిపోయింది కదా. నార్మల్గా ఇది లింక్ కాబట్టి ఏది వాడచ్చు? లింక్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేయాలి, అంతేనా? ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్. సో నా స్టోరీ చెప్తాను, వినండి ఫస్ట్. ఓకే, సో I would like to click on the sign up button and I need to sign up a new user. That is the story. So I need to enter a new, తెలుసు కదా అందరికి రిజిస్టర్ చేయడం అంటే తెలుసు కదా. So I need to enter some name and I need to enter some email ID, right? And then I need to click on the button. This is the story. Story is clear to everyone? yes sir.
సో వాట్ ఈస్ ద ఆటోమేషన్? అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాము, తర్వాత ఎలిమెంట్స్ని ఫైండ్ చేయాలి, రైట్? హౌ డు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్? మీ ఈ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేయమన్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. సో ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ టు డ్రైవర్ డాట్, మీకు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, అన్ని ఫంక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనకి డ్రైవర్ అనే క్లాస్లో నుంచి వస్తాయి, ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి వస్తాయి కదా. డ్రైవర్ డాట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి రెండు ఏ ఇంటర్ఫేస్లో నుంచి వచ్చినాయి చెప్పాలి. ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి. ఐ సెర్చ్ కాంటాక్ట్ ఎట్లా చెప్తున్నావు? ఇందాక చూసా కదా సార్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది చూడు, ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఐ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ డాట్, ఆ ఇంటర్ఫేస్లో నుంచి వచ్చిన మెథడ్. ఓకే, జస్ట్ అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కాబట్టి నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నా, లేకపోతే సింపుల్గా ఇదిగో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి, బై డాట్ లింక్ టెక్స్టా, లింక్ కాబట్టి లింక్ టెస్ట్. ఈ లింక్ టెక్స్ట్ పని చేయాల ఎందుకనో. పనిచేసిందబ్బా మనకి ఇది. సో నార్మల్గా అయితే దిస్ ఈజ్ ద అప్రోచ్. ఇట్లా ఇవ్వాలి కదా. వెబ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. వెబ్ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి? దాని మీద ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్, దాని మీద యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. అంతేనా ఫర్మాన్? సార్ యాక్షన్ పర్ఫామ్. యాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లిక్ చేస్తున్నా అంతే కదా. నేను చేయాల్సిన క్లిక్కేనా, ఇంకేమైనా చేశాను అక్కడ? సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్. దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం అది అవుతుందా లేదా. ఓపెన్ బ్రౌజర్ అయింది. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఈ సెలెక్టర్తో లింక్ టెక్స్ట్తో అనేబుల్ టు లొకేట్ ద ఎలిమెంట్, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అంటుంది. ఓకేనా, నో సచ్ ఎలిమెంట్ అంటుంది. ఈ వీటికి ఎక్స్పాత్లు దొరకట్లే దానికి. సరే కార్ట్ చూద్దాం, ఏ లింకులన్నా పనిచేస్తున్నాయా లేదా. కార్ట్ కార్ట్ పనిచేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, కార్ట్ అయితే పనిచేసింది. ఓకేనా, ఓకే కార్ట్ పనిచేసిందా? కార్ట్ మీద క్లిక్ చేసిందా లేదా? సరే, ఈసారి నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ప్రొడక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సింపుల్గా లింక్ టెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఈ టెస్ట్ కేసు మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం.
ఇది ఎప్పుడు యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అయింది అంటే పేజ్ మొత్తం ప్రాపర్గా క్లిక్ అయిన తర్వాత పెర్ఫామ్ చేసిద్ది. ఏంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎందుకు కాలం నో సచ్ ఎలిమెంట్ అంటుంది. ఎందుకని కార్ట్ బాగా పనిచేసింది, ప్రొడక్ట్స్ పని చేయాలి. వాయిస్ ప్రొడక్ట్స్ ని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ప్రొడక్ట్స్ ని కాపీ స్పేస్ ఎక్కడే ఉండదు. చూద్దాం. సో ఐలో స్పేస్ ఉంది, మరి కార్ట్లో స్పేస్ లేదా? కార్ట్లో కూడా ఉంది కదా. ఎందుకనో ఇది ఇప్పుడు నువ్వు స్పేస్తో ఇచ్చినా కూడా పని చేయదు ఇది. ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఇది ఉంది బిఫోర్ అని, ఇక్కడ బిఫోర్ లేదు చూసావా? ఆ బిఫోర్ లేని అన్ని పని చేయట్లా. సో సైన్ అప్ కూడా బిఫోర్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ అని పెడదాం. కొన్నిసార్లు అది పని చేయట్లా. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాత్కి వెళ్ళిపోవడమే. ఇప్పుడు ఇది కరెక్టే ఇచ్చాను నేను, అవునా? లింక్ టెక్స్ట్ సింపుల్ అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చాను, కానీ ఎక్స్పాత్ వల్ల పోయింది. అది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఈవెన్ దో ఐ ప్రొవైడెడ్ కరెక్ట్ లింక్ టెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైండింగ్. ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ. ఓకే, సో బెటర్ వే ఏంటి? ఫైండ్ ద ఎక్స్పాత్. ఇట్లా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాత్ అనేది ఫైనల్ డెస్టినేషన్. సో ఇది దీని ఎక్స్పాత్ ఎట్లా రాస్తారు? డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేము ఓపెన్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఇది ఒక ఎక్స్పాత్. ఇది పెట్టేసుకోండి ప్రస్తుతానికి, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంది. అది లింక్ టెక్స్ట్, యాక్చువల్గా లింక్ టెక్స్ట్ వాడాలి. సో ఎక్స్పాత్ అయితే ఎట్లా వాడతాము? బై డాట్ ఎక్స్పాత్. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ బటన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు అసెషన్ చేయాలి సార్. అసర్షన్ తర్వాత చేద్దాంలే, ఇప్పుడు జస్ట్ యాక్షన్స్ చేద్దాం. అసర్షన్ చివరిలో నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకే, ఎంట్రీ చేయాలంటే ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై? సో డూ యూ యూజ్ ఎనీ అదర్ లొకేటర్స్ ఆర్ ఎక్స్పాత్? దేనికి వెళ్తాను? నేమ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ యూనిక్గా. ఓకేనా? సో నేమ్ అనే లొకేటర్ ఉందా మన దగ్గర? Yes, sir. కదా. ఈ ఎక్స్పాత్ ముందు ఇది కాపీ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఏ లొకేటర్ వాడదాము? నేమ్ ఏ లొకేటర్ వాడదాం? నేమ్ Name. నేమ్ లొకేటర్ వాడతాం. చేశారా? దీంట్లో మనది ఏముంది? ఈ నేమ్ దగ్గర లొకేటర్ వాల్యూ ఏముంది? ఈ యాట్రిబ్యూట్కి నేమ్ అనేది ఉంది. సింపుల్గా నేమ్ అనేది ఇచ్చాం. ఇక్కడ దీని పేరేం పెడదాం? నేమ్ ఎలిమెంట్ అని పెడదాం. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు నేమ్ దగ్గర టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలంటే దేర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఏంటా ఫంక్షను? ఏంటది? ఎవరు? Send keys. నరసింహ. ఏం ఫంక్షను? క్లిక్ చేయాలంటే క్లిక్ ఫంక్షన్ ఉంది. నేను నేమ్ మీద టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఏం ఫంక్షన్ కావాలి? సెండ్ కీ నరసింహ. సార్. సెండ్ కీ సార్. సెండ్ కీస్. ఇక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే,
Okay, Narasimha, right? Now, what is the next step? Email address. Email. Arman, నువ్వు చెప్పు. How to find the element? Arman, చెప్పు Sir, తొందరగా. input. ఇన్పుట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ స్ట్రాటజీ వాడి లొకేటర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తావు, అది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకో. ఐడియా, నేమా, లొకేటర్స్ తెలుసు కదా, మర్చిపోయావా? తెలుసు సార్. ఏ లొకేటర్ వాడతావు? నేమ్ సార్. నేమ్ వాడతావా? ఓకే, నేమ్ ఈమెయిల్ ఉంది. నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్. చూడు ఎన్ని లొకేటర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే ఉండాలి. కంట్రోల్ F. ఇన్పుట్ నేమ్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ కాబట్టి ఈమెయిల్ పెట్టాను. దీంతో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడు, 2 ఉన్నాయి. ఎస్ సార్. సో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ నేమ్. మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేమ్ వాడకూడదు. ఏం వాడతావు? ఫర్మాన్, నువ్వు తొందరగా చెప్పాలి. ఎస్ సార్. చెప్పు. నేమ్ వాడకూడదన్నాను. ఎస్ సార్, నేమ్ వాడకూడదు అన్నారు. ఏ స్ట్రాటజీ వాడతావు? ఇంకా ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి? ఎక్స్పాత్ వాడతాం. ఎక్స్పాత్ వాడతావు. ఎక్స్పాత్లో ఏ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతావు? చూడు ఇక్కడ చూడు. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా, చూడు దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ చూడు. టైప్ ఈమెయిల్ అది కామన్, ఇక్కడ టైప్ నేమ్ ఈమెయిల్ అది కామన్. డేటా ఈమెయిల్, సైన్ అప్ ఈమెయిల్, ప్లేస్ హోల్డర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. అక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది, ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది. చూడు ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఎస్ సార్. ఏదో ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉంది రెండిట్లో, ఏంటో చెప్పు. చూడు ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అడ్రస్ సార్. అడ్రస్సా? ఏ అడ్రస్ ఉంది? ఈమెయిల్ ఒకటి ఉంది, ఈమెయిల్ అడ్రస్ వేరు ఉంది. డేటా క్యూ లేకపోతే లాగిన్ ఈమెయిల్ తీసుకోవాలి సార్. డేటా క్యూఏ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఏ అట్రిబ్యూట్ అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుందో ఆ అట్రిబ్యూట్ని తీసుకోవాలి. నాకు ఈ ఈమెయిల్ గురించి కావాలన్నాను కాబట్టి లాగిన్ ఇది. నాకు కావాల్సిన సైన్ అప్ ఈమెయిల్ కదా, ఇది మన ఎలిమెంట్. అవునా? చూడు అక్కడ హైలైట్ అయింది. ఆ వాల్యూ డిఫరెంట్. ఇది తీసుకుంటావు. సో ఈ అట్రిబ్యూట్ని అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తావు. దొరికిందా? నేమ్ వాడావనుకో 2 వచ్చింది. నువ్వు ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇది ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది. ఫస్ట్ అది కనిపించింది కాబట్టి. ఓకే, డిఫరెంట్గా మనం. సో యూనిక్గా ఉండాలి. సో ఇది ఎక్స్పాత్. సో ఈ ఎక్స్పాత్, ఈ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ నేమ్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. దీని ఎక్స్పాత్ ఏంటి? ఇది ఎక్స్పాత్ అక్కడ పెట్టేసా. వాట్ ఈస్ ద లొకేటర్ స్ట్రాటజీ? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్పాత్. ఎక్స్పాత్. ఓకే, దీని పేరు ఏంటి? సైన్ అప్ ఈమెయిల్, ఈఎల్ఈ అని పెట్టా. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏం చేయాలి? నాకు ఎలిమెంట్ వచ్చింది. ఆ ఎలిమెంట్లో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? పర్మా, నువ్వు చెప్పు. ఎలిమెంట్లో యాక్షన్ పర్ఫామ్. ఏం యాక్షన్ చేస్తావు? ఈ ఎలిమెంట్లో నువ్వేం చేస్తావు? ఇక్కడ సైన్ అప్ ఇప్పుడు క్లిక్ బటన్ చేస్తాం. క్లిక్ చేస్తావా? ఈ ఈమెయిల్. ఎలిమెంట్ అబ్బా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఎస్ సార్, ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేయాలి సార్. బాబు నువ్వు అటు నుంచి ఇటు రా, లేకపోతే నువ్వు ఇంకంతే, నువ్వు రోజు అక్కడే పెడతావు. లేదు సార్. ఇక్కడ ఏం చేయమంటావు? ఇక్కడ మెయిల్ ఎంటర్ చేయాలి. ఎంటర్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఏంటి? డ్రైవర్ డాటా. ఇక్కడ ఎట్లా ఎంటర్ చేసావు? అదే సార్, సెండ్ కీస్. సెండ్ కీస్ లాగా. ఇప్పుడు సైన్ అప్ గా మనకి డ్రైవర్ కిందకి వస్తుంది. సైన్ అప్ డ్రైవర్ కిందకి వచ్చిద్దాం. ఇది ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్లో ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఎంటర్ అంటే సెండ్ కీస్తే మనకి యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయింది. సో నరసింహ ఎట్
ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ @gmail సంథింగ్. ఓకే. తర్వాత ఇంకొక ఎలిమెంట్, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసాం, ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేశాడు. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఫర్మాన్ చెప్పు, దీనికి చెప్పు. ఎస్ సార్. దీనికి ఎక్స్పాత్ ఏంటి? ఎక్స్పాతా వేరే లొకేటరా? ఎక్స్పాత్ సార్. // ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? బటన్ సార్. ఈ ఎక్స్పాత్ వాడాను. ఎస్ సార్. టైప్ సబ్మిట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్పాత్ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ పెట్టుకో. మరి పెట్టుకున్నాను. ఒక ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలి కదా. ఈ ఎలిమెంట్ ఒకటి వేసుకో. దీని ఎక్స్పాత్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్పాత్ వాడుతున్నాం. ఓకే. ఈ ఎక్స్పాత్ కాపీ చేసుకొని నేమ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తాం. దీని పేరేం పెడదాం? బటనే కదా. బటన్ సార్. ఏం బటను? క్లిక్ బటన్. సైన్ అప్ క్లిక్ బటన్. సైన్ అప్ బటన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం? ఏ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి బటన్ మీద? బటన్ మీద ఏ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం? సైన్ అప్ బటన్ డాట్. ఏం యాక్షన్ చేస్తావు? ఎంట్రీ చేస్తావా లేకపోతే క్లిక్ చేస్తావా? ఏం చేస్తావు? క్లిక్ సార్. ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ కేసు. ఓకే. రన్ చేద్దాం. ఇది అయిద్దా లేదా? సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసింది, ఎంటర్ చేసింది, వెళ్ళిపోయింది ఫామ్లోకి. వచ్చేసిందా? చూడు, ఫస్ట్ నేమ్లో నరసింహ ఉంది. అసర్షన్ అంటే ఇది. ఈ పేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ టెక్స్ట్లో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎక్స్పాత్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాత్ ఫర్ దిస్? ఆర్ ఏదన్నా ఐడి ఉందా? ఐడి ఉంది. వెరీ సింపుల్ కదా. ఐడి ఉన్నప్పుడు ఐడి ఏం చేయాలి? Go with ID. గో విత్ ఐడి. రైట్. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ముందు ఏం చేయాలి? ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. ముందు ఏం చేసాం? ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్. సో వెబ్ ఎలిమెంట్ తీసుకో, కాపీ పేస్ట్ చేసుకో. ఏ లొకేటర్? ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే వీటిలో ఈ నరసింహ అనే పేరు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా? డిస్ప్లే అయితే సైన్ అప్ ఫామ్లోకి వచ్చినట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఐడి ఉంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా సరే ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఏ లొకేటర్ వాడుతున్నాం? ఐడి లొకేటర్ వాడుతున్నాం. ఓకే. సో వీడి యొక్క టెక్స్ట్ ఐడి నేమ్ అని ఉంది. ఓకే. సో ఐడి ఈక్వల్స్ టు నేమ్. అది కరెక్టే. సో నేమ్ ఎలిమెంట్స్, నేమ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పైన ఎక్కడ వాడాం కాబట్టి ఆ పేరు వద్దు, ఇంకో పేరు ఫర్ యూజర్ నేమ్ అని పెడదాం. యూజర్ నేమ్ ఎలిమెంట్. సో ఈ నేమ్ ఎలిమెంట్లో టెక్స్ట్ ఏముంది? టెక్స్ట్ ఏముందో తెచ్చుకోవాలి. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి బయటికి. ఎట్లా వచ్చింది అది? సింపుల్. డాట్ టెక్స్ట్. అర్థమైందా? ఇది టెక్స్ట్. సో దీన్ని ఒక స్ట్రింగ్లో పెట్టేసుకోండి. స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ అనేది పెట్టుకున్నారు. ఓకే. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నటువంటి నేము మన స్ట్రింగ్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే. అసర్ట్ చేస్తాం. అసర్ట్ ఎట్లా చేస్తాం అంటే అసర్ట్ డాట్ ఆర్ ఈక్వల్, చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ ఈక్వల్ నాకు వచ్చినటువంటి యూజర్ నేము, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్లో నాకేమొచ్చింది? ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేశానో అది నా ఎక్స్పెక్టేషను.
దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. ఏంటి నా ఎక్స్పెక్టేషన్? నరసింహ ఉండాలి. వీడి దగ్గర ఈ ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్నది వాల్యూ, ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ రెండు సేమ్ అయితే నా టెస్ట్ కేసు పాస్ అయ్యిద్ది. ఓకే, లేదనుకోండి టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయిపోయింది. రన్ చేద్దాం. ఇది పాస్ అయిద్దా ఫెయిల్ అయిద్దా? టెస్ట్ కేసు పాస్ అయిద్దా? అసర్షన్ అంటే అది. వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేశా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ పాస్ అయిందంటే కరెక్ట్, అసర్షన్ కూడా మ్యాచ్. ఇదిగో చూడండి, నరసింహ ఎంటీ వచ్చిందంట. ఇది ఐడి కరెక్టే కదా? ఎంటీ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎందుకని? నేను ఎక్స్పాత్ ఐడి ఉంది, సో ఇక్కడ ఇది వాల్యూలో వచ్చింది కాబట్టి ఇది యాట్రిబ్యూట్లో వచ్చింది. అందువల్ల ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇది లేబుల్ ఉంది, ఈ లేబుల్ ఉంది, దీని టెక్స్ట్ బయటికి రావాలంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్లో మధ్యలో ఉండాలి ఇట్లా. కానీ ఈ నరసింహ అనేది పేరు ఈ ఈ ఇన్పుట్కి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ మధ్యలో ఉందా? మధ్యలో ఉందా? లేదు సార్. లేదు. కానీ ఎక్కడుంది వాల్యూ? ఎక్కడ నరసింహ అనేది ఆ కంట్రోల్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చెప్పండి? వాల్యూలో కనిపిస్తుంది. వాల్యూ వాల్యూ దగ్గర. అంటే వాల్యూ అనేది ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ద యాట్రిబ్యూట్, అట్రిబ్యూట్. రైట్? ఈ పర్పుల్ కలర్లో ఉన్నాయండి యాట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్, అప్పుడు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు. నార్మల్గా అయితే టెక్స్ట్లో తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ ఆ టెక్స్ట్లో అక్కడ యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ లేదు కాబట్టి నాకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉందయ్యా అంటే యాట్రిబ్యూట్లో ఉంది. ఏ యాట్రిబ్యూట్లో ఉంది? వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్లో. చూడండి ఇప్పుడు ఈ గెట్ యాట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ దగ్గర నేనే ఎన్నోసార్లు పోయా. ఇప్పుడు పాస్ అవుతా లేదా చూద్దాం. ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ అదే వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చేసిందిగా, టెస్ట్ కేసు పాస్ అయింది. చూసారా? సో వాడు ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ని చాలా లెంతీగా అడుగుతాడు. ఎట్లా అడుగుతాడంటే ఐ ఎంటర్డ్ సమ్ టెక్స్ట్ దీంట్లోకి, ఇక్కడ అదే టెక్స్ట్ ఉందని ఎట్లా చెప్తావు అని అంటాడు. ఐ ఎంటర్డ్ సమ్ టెక్స్ట్, ఆ టెక్స్ట్ ఎంట్రీ అయింది అని హౌ డు యూ ఎన్ష్యూర్ అంటాడు. ఎట్లా చేస్తాం? టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ యాట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాల్యూ. నార్మల్గా అయితే మనం చూసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఉంది, ఈ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ వేరు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్నది వేరు, ఇక్కడ నేమ్ చూడండి. ఈ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్కి ఈ ఈ ట్యాగ్ స్టార్టింగ్, ఈ ట్యాగ్ ఎండింగ్ మధ్యలో నేమ్ ఉంది. దీన్ని విత్ టెక్స్ట్తో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ డైరెక్ట్గా. ఎలిమెంట్ డాట్ టెక్స్ట్ అంటే వచ్చింది. కానీ ఇన్పుట్ బాక్స్లో నేము రెండు ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో లేదు. వన్ ఆఫ్ ద యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అనే యాట్రిబ్యూట్లో ఉంది నీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్. సో ఆ టెక్స్ట్ తెచ్చుకోవాలంటే గెట్ యాట్రిబ్యూట్ అనే దాని ద్వారానే తెచ్చుకోగలుగుతాం. ఇందాక ఫెయిల్ అయింది టెస్ట్ కేసు, ఇప్పుడు పాస్ అయింది. కరెక్టా? అర్థమైందా? అసర్షన్ అంటే వ్యాలిడేషన్. అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ అబ్బా నరసింహ అనేది నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి నరసింహ ఈ యూజర్ నేమ్ ఎలిమెంట్లో ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఐ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు నేను చూస్తే నేను టెక్స్ట్ వాడినప్పుడు ఎంటీ వచ్చింది, సో టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. అదే గెట్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో అదే వాల్యూ వచ్చింది, అందువల్ల టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అసర్షన్, పెర్ఫార్మింగ్ అసర్షన్స్. దీన్నే హార్డ్ అసర్షన్ కూడా అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్?
హార్డ్ అసర్షన్ అంటే ఏంటి? హార్డ్ అసర్షన్ అంటే ఎక్కడైతే స్టెప్ ఫెయిల్ అయిందో ఆ టెస్ట్ కేసు అంతటితో ఆగిపోయింది, టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అని చూపించేసింది. ఇట్ వోంట్ కంటిన్యూ విత్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సక్సెస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే, అంటే అసర్షన్ ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, ఫాల్స్ అయితే ఈ లైన్తో టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అని చూపించింది. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ కావు. అదనమాట. ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇప్పుడు వాల్యూ 1 అనే దాంతో ఉందా ఏమన్నా ప్రాపర్టీ? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ 1 అనే ప్రాపర్టీ ఉందా? లేదు కదా. సో లేనప్పుడు ఏమైంది? టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నా. ఇక్కడ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ హియర్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ అసర్షన్. అసర్షన్స్లో 2 టైప్స్, హార్డ్, సాఫ్ట్. సో మీరు ఇవాళ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ హౌ టు పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్స్. అయిపోయింది ఆటోమేషన్. చూడండి ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అనే దాంట్లో వాల్యూ ఏమొచ్చింది? వాల్యూ లవ్. నేను మాట్లాడుతున్నానా, మ్యూట్లో ఉన్నానా? మాట్లాడుతున్నారు సార్. అదేం మాట్లాడుతున్నా. చెప్పరేంటి? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనే దాంట్లో వాల్యూ ఏమొచ్చింది? నల్. అందులో వచ్చింది సార్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? సేమ్ రావాలి. నరసింహ. నరసింహ. నా టెస్ట్ కేసు పాసా ఫెయిలా? ఫెయిల్. ఫెయిల్డ్. హార్డ్ అసర్షన్ అంటే ఏంటి? When test case fail, will not forward. టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయినప్పుడు It will not move further, sir. ఇట్ వోంట్ Further than నెక్స్ట్ move. స్టెప్. ఇక్కడే ఆగిపోయింది చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్. లైన్ నెంబర్ 30కి వెళ్ళిందా? No. లైన్ నెంబర్ 30కి వెళ్ళిందా? నో సార్. నో కదా. అంతటితో ఆగిపోయింది. దీన్ని ఏమంటారు చూడండి, క్లియర్గా చెప్తుంది. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నరసింహ బట్ వాట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నల్. నల్. సో మిస్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయింది. క్లియర్గా ఇదే అసర్షన్ చేసేది. రిపోర్ట్ అనలైజ్ చేయడం అంటే ఇది. అర్థమైందా? అనలైజేషన్ అంటే ఏంటి? నువ్వు టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నువ్వు రిజల్ట్ అనలైజ్ చేస్తావు. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? సంథింగ్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్, ఐ గాట్ సంథింగ్. సో దెర్ ఈజ్ అ డీవియేషన్, సో ఐ నీడ్ టు రేజ్ ఎ డిఫెక్ట్ నౌ. ఓకేనా. సో ఇది ఇప్పుడు హార్డ్ అసర్షన్ అంటే అది. అదే సాఫ్ట్ అసర్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అసర్షన్లో, నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా వెళ్ళింది కదా. అసర్షన్లో ఇప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ నా యాక్చువల్ రెండు వచ్చినాయి కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తున్నా. అసర్షన్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిద్ది అసర్ట్ వాడినప్పుడు. Yes, sir. సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఏమొచ్చింది? నరసింహ. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? నరసింహ. రైట్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అసర్ట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళింది. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ అసర్షన్. హార్డ్ అసర్షన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ అసర్షన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ అసర్షన్? Expected result we cannot find. We cannot go to the forward. ఇఫ్ ద అసర్షన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. అసర్షన్ అంటే ఎక్కడ? ఇది లైన్ నెంబర్ 29 ఈజ్ అసర్షన్. నువ్వు ఏమంటున్నావు అంటే అసర్ట్ డాట్ ఆర్ ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చావు. ఒకటి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నువ్వు ఇచ్చింది, ఇది నువ్వు ఇక్కడ ఏం రావాలనుకున్నావు, ఇది రెండు సేమ్ అయితే అసర్షన్ పాస్. వెన్ అసర్షన్ ఈజ్ పాస్, then it will continue with the next step. In case of assertion failed, it won't continue with the next step. The test case directly it says the test case is failed and it won't go with the next steps. This is called hard assertion. Okay.
Yes, sir. Okay. So that's it for today.